माघ पूर्णिम 4 दिन काल विश्व शांति महायज्ञ हुए माने डालरू गछ आरंभ हो जाए डालरू गछ आरंभ हो जाए डालरू गछ आरंभ हो जाए कहीं जानी पार ना जे एक्चुअली जोड़ा प्रथम माने जो गछड़ी आरंभ होइदिला से गछड़ा कोडा बोली कहीं जानि पार ना जहाँ नना को कहया मंदिर हूँ शिव मंदिर देखी करथिबे आम जो मंदिर को बर्तमान सीढ़ी चढ़ी जीवा से हूँ जगन्नाथ ठाकुर मंदिर पंकज नंद पुरी द्वितीय कपिलास पत्थरगढ़ द्वितीय कपिलास पत्थरगढ़ नहीं कि अच्छा ठीक मंदिर आग प्रतिष्ठा होता ना मठ आग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग सो गाइस मु होचे आपनकर कथा कहबा आपन ये भाई देखि पारछे गाड़ी जिन उठी पड़िछि बाकी बड़ क्रेनटी दृश्य आपण मन देखि परबेनी काना बेले बेले ही देखा जाए छोटू चाष हो गाइस देखि पारछे हेले फ्रेंड्स जदि आपण मान तालचेर किंबा एनटीसी पटु आछंती ताले कुल्ली पाखरे थिबा ढाण पासरे को रास्ता अछि सेही रास्ता रे जिबा को पड़ियो आपण मान फ्रेंड्स भगवान को मंदिर बुली जीवार मजा ही किसी अलग थाए कहीं भक्ति भाव आरंभ हो जाए मन भितर फ्रेंड्स यही मंदिर माणिकी मोरा ग्राम पंचायत रे जाउची आपण मान जदि जानि नांती जानि नियंतु फ्रेंड्स माणिकी मोराटार 2 कि 3 किलोमीटर पर एक केनाल ब्रिज पड़ो आपन को ये ब्रिज देखिए आपन को मंदिर साइड जावाक पड़ो फ्रेंड्स ये हनुमान मंदिर तो आपण मैंने देखले ये 2टी रास्ता पड़ुची बाम को डाण को आपन को बाम को जावाक पड़ो ना रास्ता बुली जीवे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग सो फ्रेंड्स यही ब्लॉग रे हम आसी जाइछु पत्थरगढ़ को जाकि प्रभु महादेवंकर से मंदिर बाकी पहाड़ ऊपर अच्छी आ बहुत सुंदर लगुच कहीं पहाड़ रे पूरा परिपूर्ण माने पत्थर रे परिपूर्ण और चलतु प्रथम आम देखिया प्रथम आमको सीढ़ी चढ़िया पड़ो तापर जाइए आम मंदिर जाइए पहुँची पारू हाय फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार दिस इज लिपू तो आज पुणी एक नुआ वीडियो नुआ जगह नुआ लोकेशन एवं नुआ मंदिर से मानक पई आउ गोटे एक नुआ वीडियो रे नहीं आसी मु लिपू जो माने भगवान को विश्वास करते जो माने भगवान को भल पाते एवं जो माने भगवान को दर्शन करी खुशी होती तो ये जगह हूँ बाबा आमर पत्थरगढ़ रे ये पत्थरगढ़ मंदिर अच्छी ऊपर बर्तमान आम किसी सीढ़ी चढ़ी ऊपर को जावा मंदिर पर आहरी एक बहुत बढ़िया जिनस अच्छी जोटा कि मुझे तो आज फास्ट टाइम आसी जो मैंने ये वीडियो फास्ट टाइम देखुं से भी खुशी हूँ लाइक करूँ फॉलो करूँ ताले मंदिर दर्शन कर सारा पुणी आहरी बहुत नुआ नुआ जगह ये जाना शिखा एवं देखा आसतु दिया और फ्रेंड्स आम प्रथम सीढ़ी चढ़ू तापर जाकि ठीक पहाड़ ऊपर पहुँचला प्रभु कर दर्शन करूँ और चल पाखापाखि 70 पाहाच अच्छे 70 ରୁ 80 पाहाच और डेफिनेटली देखो प्रभु वृषभ लोकेशन बहुत बढ़िया माने देखो ये फोटो एरिया देख दिया पूरा जंगल परिपूर्ण सियाड़े गोटे रास्ता अच्छे एपटे पहाड़ फ्रेंड्स देखो आम अधाट आसला बेलू बैटेरी आम डाउन होगा थकी सारे ना कमी जी बुला जो मैंने सीढ़ी चढ़ी आसवाई चाहूना सेपटे गोटे रास्ता अच्छे सेपटे अच्छी गोटे रास्ता गोटे माटी रोड अच्छी से आगे बाहर सीढ़ी चढ़ा पड़ो आ जो मैंने आम भाया पागल किसी थे से पटे ही आस ये जगह
कितने सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। मंदिर तुमको झील लगुच ना को संस्कारी है। रोड देखिए ଏଇଟା ରୁଡ଼ା ସେଇଠି ବାହାରିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ା ମୁଇଁ ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ପାହାଚ ନ ଚଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାଇଁ ଠିକ ଠିକ ଆମେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଅଛି, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତାକି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଖେଳୁଛି। ଦୋକାନ ଏଠି ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଭୋଜି ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଠି। ସେତେବେଳକୁ ମାନେ କ'ଣ ମହାଯଜ୍ଞ 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 ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନ କରିକିରି ବାବା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ପଥରଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପଣସ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିକି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। देखो ये भाई माकड़, ये क्या है? जूम कर हाँ हाँ इे पाक सब कौन गोटे खाऊ किए कही पार ये माने जीवड़ी किए कमेंट करंतु देखिया। प्रभु नंदी महाराज अच्छा कह कौन कह देखा देखो ये प्रभु श्री हनुमान भक्त से पटे कौन आज रविवार बोली भक्त नहांती अधिक से पटे बाबा अच्छा जो बाबा को ये कराई सब बाबा थे समाधि दिया बाबा को समाधि दिया ये अच्छे मूर्ति सहित ये हाँ हाँ देखु पूरा मंदिर बहुत सुंदर देखा प्रभु नंदी महाराज से अच्छा देखो भक्त आज ना कहीं आज रविवार बोली से किसी कथा ना कहीं संपूर्ण भाव में आपण मान देखे दो देखु कबाट बंद अच्छी आमको जावा पड़ो से जो बाबा को समाधि दिया देखु मंदिर भाई जुआड़े गले माकड़ खाली तुम पाखे माकड़ा देखु तो से राखुची कह तुम मैंने क्या आसी जाओ आम जगह को तुम क्या रहो हाँ तुम क्या रहो मैंने तुम इच्छा Nio. दर्शन करेंगे जो पानी
तो ये देखिपे टोटाल मंदिर एरिया टी बुले दियो मामा बोलो तुम डर नहीं तुम बोलो है ये जगह को कह जाए जे द्वितीय कपिलास पत्थरगढ़ ये मंदिर हूँ शिव मंदिर देखिपे आम जो मंदिर को बर्तमान सीढ़ी चढ़ी जावा सी हूँ जगन्नाथ ठाकुर मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर आठी भी ठीक सेमती सेम 22टी पहाच एटी अच्छी जगन्नाथ मंदिर में जमी 22टी पहाच एटी भी ठीक सेमती 22टी पहाच ये कराई ये कहुँ जे पूजा पाती ये हरिहर हरि हर हर ना शिव ना जमी नाना कहले जे केदारनाथ बाबा केदारनाथ आगे तो जगन्नाथ मंदिर आसतु दर्शन करवा और लास्ट कुआड़े देखो और लास्ट रे आम नना सहित कथा आउ कि नुआ जिन जाना मंदिर विषय में तेणुक स्टे ट्यून आम देखुता वीडियो देखुता एटा खोली हेनी ना चतुर्धामूर्ति बलभद्र माँ सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जगन्नाथ मंदिर में जमी 3 ठाकुर बस 4 ठाकुर चतुर्धामूर्ति नना बता कौन कहले बुझीपारे बलभद्र अच्छा सुभद्रा अच्छा जगन्नाथ अच्छा सुदर्शन अच्छा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति कह ये गोटे आवाज कि इको टाइप जगह भगवान को जगह सब नुआ नुआ लगे ना नहीं माने डबल वॉइस होची एडी गोटे टाइप रो आवाज होची एडी गोटे आवाज होची माने माने आवाज टा केमती होची एडी गोटे फील होची भगवान को जगह ठाकुर को कहले सुभाष दियो गरुड़ अच्छा तो ऊपर हमर अछि बाबांकर मठ जोड़ा नहीं आश्रम पत्थरगढ़ आश्रम अच्छा एठी माने जो गोटे बहुत लोक कहते कौन केबे माने जिनसटा हुए माघ पूर्णिमा 4 दिन काल विश्व शांति महायज्ञ हुए माघ पूर्णिमा 3 दिन आगु पूर्णिमा दिन सर पूर्णाहुति पूर्णिमा दिन दिया हो 3-4 दिन काल मेला एटा हुए बड़ फंक्शन कहले माघ पूर्णिमा अच्छा बहुत लोक कहते ना बहुत लोग बहुत मु आज एक्चुअली मु शुणी जे विषय रे बहुत लोक कहते एठी मु आज फर्स्ट टाइम पे आसिले श्रावण मास काउडिया भक्त मानकर भिड़ हुए श्रावण मास भगवान शंकर को जलाभिषेक कर भक्त जागर व्रत पालन करा जाए कार्तिक पूर्णिमार भक्त आसती पंचुक अच्छा सोमवार संक्रांति दिन भक्त मान आसती दर्शन कर मंदिर विषय आउ कौन मैंने आम ओडावासी को जनवाई चाहूँ जे बाबा भी कह जगह कौन बढ़िया सुंदर लगे ये पंचवट कल्प वृक्ष यार मेन गछ कहीं कही पारना बढ़ी बढ़ी चली हाँ माने गछ गोटे किंतु 5-7 एठू आरंभ कर एठू आरंभ हो 1 2 3 4 5 ये 5टी मेन एटा लोक आइले कल्पवटर भी 1 2 3 4 5 हाँ पुणी आड़ बढ़ी बढ़ी गलानी अच्छा माने देखु ये देखुवे गछ है तार डाड़े तलक लंबी सेटा गछ हो जापर पुणी गोटे डाड़े है गछ हो जाए माने गोटे गछ गोटे मेन गछ एक्चुअली कोड़ा कहीं जाना भाई ये हूँ पत्थरगढ़ रहस्य एक्चुअली बाबा आमर माने हरिहरंकर रहस्य देखु ये देखिपे 5टा 6टा 7टा हाटा गछ थो कि हूँ पंचवृक्ष ना कौन कहले पंचवट है 1 2 3 4 5 ये हूँ 5टा जाक मेन किंतु आहरी देखो सेपटे आहरी गछ गछ गुड़ाक तो ये देखिपे माने डालू गछ आरंभ हो जाए डालू गछ आरंभ हो जाए डालू गछ आरंभ हो जाए कहीं जापर ना एक्चुअली जोड़ा प्रथम माने जो गछड़ी आरंभ होता से गछटा कौटा बोली कहीं जापर ना जहाँ नना को कह अनुसार
ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ। ହଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖ ଭାଇ, ମନ ଜିତି ନେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଟାଇପ୍ର କି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବୋଧେ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଅଧା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଇନି ବୋଧେ। ବାବାଙ୍କ ସେପଟେ ମଠରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯିବା ଆମେ। ନନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ମଠରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ରାସ୍ତାଟି ଏଇପଟୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଠ। ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଇଟା, ମହାଯଜ୍ଞ 4 ଦିନ ଯାକ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମଠ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ବାବା, ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେବ, ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ କୁଡ଼ିଆଟି ହେଉଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର, ଏଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କହୁଥିଲେ, ବାବା ରାଜକିଶୋର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ପଚାରିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ। ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଠ ବିଷୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମୁଁ କହିପାରିବି ଖାଲି କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବାବା ଯେ ନାଇଁ, ସମାଧି କରାହେଇଛି। ହଁ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବି ବାପା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ହେଲା, ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପଥରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମଠଟି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ଏ ଜାଗାର ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଏଇ ମଠ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ପଙ୍କଜ ନନ୍ଦ ପୁରୀ। ପଙ୍କଜ ନନ୍ଦ ପୁରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସ ପଥରଗଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସ ପଥରଗଡ଼ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଠଟି ହେଇଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ନା ମଠ ଆଗ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ତ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଇଠିକି ଯାଉ ସାର୍। ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା। ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ। ସେଠି ବାବାଜୀ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ପଥରଗଡ଼ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଏ ପଥରଗଡ଼ଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆଶ୍ରମ
ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପାଖାପାଖି କୋଉ ମସିହା କଥା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଏଇ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ଆଗାରେ କେହି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ। ସେ ତ କୋଉ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷର 50-100 ବର୍ଷ ଏଇ ଗାଁ ବସ୍ତି ହେଲା ଦିନରୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଆଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମ। ତାମାନେ ଆଶ୍ରମଟି ଆଗ ଥିଲା, ପରେ ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ତ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମାନେ ରହିଲେ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିନା ଠାକୁର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କଲେ। ଲୋକ ଆଡୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇକିନା ଆଡୁ କଲେ ନା ଏଠି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଇଏ ହବ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ କରିକିନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ। ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘରଟି ହେଇଛି ଧୋନି ଘର, ସେ ଧୋନି ମନ୍ଦିର, ସେ ବି ମନ୍ଦିର। ଧୋନି ମନ୍ଦିର ସେଟା। ଧୋନି ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଆଣିନା ରହିଲେ ସେଟା ଅଗ୍ନି ଅଛି। ସେ ଅଗ୍ନି ମାଙ୍କ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କଠୁ ଧରିକିନା ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିନା ସେଟା ସ୍ଥାପନ କରାହେଇନା ରଖାଯାଇଛି ଆଉ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବାବା। ସେ ଅଗ୍ନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। ବାବା ଯୋଉଦିନଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନଠୁ ଆଉ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଶୁଣା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଲା, ସେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ସେ ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ। ସେ ବାବାଙ୍କର ନାଁ କଣ, ମାନେ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଟିକେ? ସେଟା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ। କଣ ନାଁ ବାବାଙ୍କର? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗରୁ ବହୁତ ବାବାଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ 20-30 ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ସେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାବା ଆସିନା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? କଣ ଅଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ? ମନ୍ଦିରର ଆକର୍ଷଣ ସେ ଯୋଉ ବଟ ଗଛଟେ ଅଛି, ଏଇଟା 7ଟା ବଟ ଗଛ ଏକାଠି ଲାଗିକିନା ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି, ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ପଥରଗଡ଼ର ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ସେ ବଟ ଗଛରେ ସଂକଳ୍ପ କରିକିନା ସେ ଗୁଆ ବାନ୍ଧିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା, ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କଲା। ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କରିନା ଗଲେ ତା ମନୋକାମନା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ହବ। ସେଟା କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ଗୁଆ ବାନ୍ଧିକି ସେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ଲସ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ। ଇଏ ତ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଲା 20-25 ବର୍ଷ କାଳ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଲା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ କ୍ୟାସେଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସେମିତି କ୍ୟାସେଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯେମିତି ହରେ ରାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି 25-30 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଧ୍ୱନି ବି ଚାଲିଛି ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି? ଡେଲି ଯଦି କୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ପଡ଼ିଲା ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ସାରିକିନା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକାଂଶ ବାବା ରୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜୋରନ୍ଦା। ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ମହାନିର୍ବାଣୀ ପୁରୀ ନାମାର ସେଇ ଜାଗାର ନା। ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସେ ଜୋରନ୍ଦା ବାବା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହାନିର୍ବାଣୀ ପୁରୀ ନାମା ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର। ମାନେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ନା ଯାଆନ୍ତିନି? ନାହିଁ, ଆମର ହରିଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯାକୁ ଯାଉ। ଉତ୍ତରକାଶୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ବୃନ୍ଦାବନ, ନାଇଁ? ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାମାନେ ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା। ସେ ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଲେଖ ଧର୍ମ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଆମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମିତ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଏଠି ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ହର ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ନାଇଁ? ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହର ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ
ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ହେଉଛି କେଦାରନାଥ। କେଦାରନାଥ ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ପଥରଗଡ଼ରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ଭଗବାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କେଦାରନାଥ, ଇଏ ବି ନୁହେଁ, ଇଏ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ନାଇଁ କି? କେଦାରନାଥ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେଦାରନାଥ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲା। କୋଉଠି ଯାଜପୁର ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ତ ପୁରୀ ବି ଆଁ? ପୁରୀର ବି ଯାଜପୁର ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଇ କୁମାନି ଏମିତି। ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାଜପୁର ପଟେ କୋଉଠି ହଁ 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 ଭାଇ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଠିକରେ। ସେଇପଟେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ଦୀଘା ଦୀଘାରେ। ରିଜେକ୍ଟ ସେ ଧାମ ନାହିଁ ଧାମ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲା ଧାମ ବୋଲି ଏଇ ହାତରେ ନିଭେଇ ଦେଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ହେଇପାରିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟେ ନା ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଚାରି ଧାମରୁ ପ୍ରଥମ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଧାମ ଗୋଟେ। ତ ସେ ଭଳିଆ କଣ ସେଠି ହେଇପାରିବ କି? କଶ୍ମୀର କାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆକାର ରହିବ ଆଉ। ହଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇନା ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ନା ଆଉ ନାଇଁ କି? ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ସେଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି କେହି ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କମ୍ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମାକ୍ସିମମ୍ ଥିବେ। ଜଗାକୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କମ ମାନୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ବେଶୀ ମାନୁଛନ୍ତି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତ ସେଠି କୋଲକାତାରେ ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ କୋଲକାତା ଲୋକ ଆସିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ପୁରୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆଡେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥାଉ ପୁରୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବାବା ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ଆଉ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନେ କେବେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି? ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାଲେ, ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମୋତ୍ସବଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଦିନ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। କେବେ ସେଠି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସିଲେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଧିକା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି 4 ଦିନ ଯାକ ଆଉ ଏକାଦଶୀଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ପୁରା ହୁଏ ନାଇଁ? ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ସେ ଲୋକ ଡେଲି 2000 3000 4000 ସେଇ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି 4 ଦିନ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ ସେଇଦିନ ଆସିପାରିବେ, ସେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦରକାର କି ନାଇଁ?